So we are going to be talking about the claims on the city's space between residents and street vendors. So there have been a lot of instances in the recent past of residents and street vendors having issues with each other because residents claim that there's encroachment. Street vendors on their part talk about their issue of livelihood. And so we're going to look at what the actual issues are on the ground as they play out. How the corporation is supposed to deal with all of this. So the civic body has the mandate here. And what are they doing about it? So have they found any ways to deal with street vendors issues, but at the same time balance the interests of the residents as well? So with us today, we have a couple of street vendors from Purushavakkam who will be joining us to talk about what the issues they face in their daily life are with regard to vending, what kind of conflicts they've had with residents, what are the conversations they've had with the civic body. And these members have also been part of the town vending committee, which is something that's been established by the Street Vendors Act in 2014. The committee has been disbanded at present because of an order of the Madras High Court. But the committee is something that's supposed to represent the interests of the street vendor community in Chennai and with regard to demarcating vending zones and other issues. So what we're going to do here is bring in the vendors and talk to them about what issues they've had and also talk about what are the problems that the residents have faced with the vendors in the city in the recent past. So from the resident side, we have Ms. Geeta Padmanabhan, who's joined us now, and so we also have Ms. Nitya Velicheri. And then we'll also have Mr. Thiruvettai, who is a member of who's the president of the Chennai Street Vendors Association, who will be joining us to talk about what the efforts are in sort of mediating these issues and talking to the civic body as well. So right now we're going to cut to the vendors in Purushavakkam to get a sense of what are the issues that they face and what are the recent sort of conflicts they have had to deal with. ஹாய் சார், உங்க பேரு சொல்ல முடியுமா? அண்ட் எங்க இருக்கீங்க, எவ்வளவு நாளா நீங்க வெண்டரா இருக்கீங்க, என்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறது. புருஷவாக்கத்தை பொறுத்த அளவுக்கு 15 வருஷமா வியாபாரம் பண்றேன். நானுங்க வியாபாரம் பண்ண கூட நீங்க முதல்ல இருந்த ஒரு 3 வருஷத்துக்கு இந்த வியாபாரம் மாதிரி இன்னைக்கு தீபாவளிக்கெல்லாம் அவ்வளவு வியாபாரம் இல்லை. டேபிள் கிளாத்து, பிளாஸ்டிக், ஜட்டி, பனின்னு எல்லாம் விற்கிறோம். ஏதோ வருஷவாக்கம் சென்னை 7 வியாபாரம் பண்றோம். ஆனா நீங்க முன்ன மாதிரி எல்லாம் வந்து வியாபாரம் இல்லை. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 12 மணி வரைக்கும் வியாபாரம் இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு என்னன்னா 6, 7 மணி 8 மணிக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜனமே வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுது. அந்த அளவுக்கு வாரத்துல ஒரு நாள் தான் இன்னைக்கு வியாபாரமா நடக்குது. என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு டெய்லியும் வியாபாரம் கிடையாது. டெய்லியும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 200, 300 இப்படிதான் எடுத்துட்டு போவோம். பெருசாலாம் ஒண்ணும் எடுக்கிற மாதிரி இல்லை. தீபாவளிக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுத்தம் மோசமா இருக்கு. ஆனா அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் வியாபாரம் இல்லை. நீங்க என்னன்னா முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2000 ரூபா 3000 ரூபா தான் இருக்குது முதல்ல. அதுல டெய்லியும் பாத்தீங்கன்னா எங்களை ஒரு வாழ்க்கையை பார்க்கணும்னா எப்படி பார்த்தா ஒரு 300 ரூபா 400 ரூபா தேவைப்படும். ஆனா கிடைக்குது இல்லை. வாரத்துல ஒரு நாள் தான் ஒரு 300 ரூபா கிடைக்குது, 400 ரூபா கிடைக்குது. அவ்வளவுதான் மேடம். ஆமா, வெண்டிங். ஆனா வெண்டிங் கம்பெனி என்ன பண்ணுதுன்னா இங்க பெருசா அளவுக்கு ஒன்றும் இங்க போக்குவரத்து கிடையாது. வெண்டிங் கம்பெனி என்ன பண்ணுதுன்னா இங்க இருக்கிற கடையை வேற இடத்துல ஷிஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்குது. அதே அது இருந்தா கூட பரவாயில்ல. அதே நேரத்துல க்ளோஸ் பண்ணியே வச்சு இருக்குது. கவர்மெண்ட் பிரகாரம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒழுங்கான தகவல் கொடுத்து ஒழுங்கான எங்களை கூப்பிட்டு கவர்மெண்ட் எதுவும் பண்ண மாட்டேங்குது. ஆனா அதே வெண்டிங் கம்பெனில நாங்க நம்பரா இருக்குது. இது வரைக்கும் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஒரு பாதுகாப்பு கூட எதுவுமே சரியாகலாம் கிடையாது. பெருசா என்ன பாதுகாப்புன்னா யாரும் தொந்தரவு பண்ணது கிடையாது. ஆனா ரவுடி வருவான், கேடி வருவான், எல்லாம் வருவான். அது மட்டும்தான் இதுவா இருக்குது. இங்க போலீஸுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இருந்தாலும் போலீஸ் வந்து என்ன பண்ணும், பெருசா போட்டாலும் கொஞ்சம் முன்ன வந்துட்டாலும் அவரு போலீஸ் கேட்பாரு. ஆனா இதே நேரத்துல வந்து பெரிய பெரிய ஷாப்புங்க, மகாலுங்க அவங்க எல்லாம் வந்து போட்டாங்கன்னா கேட்க மாட்டாரு. இதே பிளாட்ஃபார்ம் வியாபாரி 1 இன்ச்சு இத்துறாங்கயோ உள்ள போடியா அப்படின்னுவாரு. போலீஸுக்கு தான் வேலை. போலீஸுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ச்சு முன்ன வந்துட்டானா, கடைக்காரன் வந்தானா, பிளாட்ஃபார்ம் வியாபாரி வந்துட்டான்னு வச்சுக்கீங்க, அவர் ஓடினு என்ன அவ்வளவு தூரம் வந்துட்டேன் அப்படின்னு. இதே பெரிய பெரிய மகாலுக்கு வச்சு நிற்கிறவங்க
பெருசா ஒன்னும் ஜனம் போகிறது, வேனு, காரு எல்லாம் நிக்குது. அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் வியாபாரியை தான் பெருசா கேட்பாங்க. இதேதான் அவங்களுக்கு வேலை. கவர்மெண்ட் இது என்ன பண்ணோம், கவர்மெண்ட் ஒரு ஒழுங்கான ஒரு முடிவை எடுத்து வெண்டிங் உருவாக்கி இதை வந்து பயன்படுத்தணும். கவர்மெண்ட் இந்த வெண்டிங் நிர்வாகத்தை. நன்றி சார், எங்ககிட்ட உங்களோட இஷ்யூஸ் ஷேர் பண்ணிட்டதுக்கு. இப்போ மிஸ்டர் திருவேட்டை அவர்கிட்ட வந்து ஜெனரலா ஒரு சில கேள்விகள். அதாவது இப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில சுமாரா எத்தனை பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க அப்படிங்கறதுல இருந்து வந்துட்டு அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை பத்தி, அவங்களோட டெய்லி லைஃப்ல என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க பாத்துருக்கீங்க அப்படிங்கறத பத்தி சொல்ல முடியுங்களா? சார் ஒரே செகண்ட், நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹலோ. எஸ் சார், இப்ப கேக்குது. அரசாங்க கணக்கு அப்படிங்கிறது 5 years முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணாங்க. அதுல 37,000 பேர் இருக்கிறதா சொல்லி அடையாள அட்டையெல்லாம் கொடுத்தாங்க. இப்போ அரசாங்கம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா 60,000 பேர் வரையிலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சென்னைக்குள்ள அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் பேருக்கு மேல ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் அப்படிங்கிறது சென்னையில இருக்கு. இப்ப சென்னையில வந்து பெரிய பெரிய மால்கள், பஜார்லாம் உருவான இடங்கள் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் கூடிய எதுவும் இணைஞ்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துருச்சு. இப்ப அது ஒரு முக்கியமான தொழில். சாதாரணமா வேலை இல்லாதவங்க, படிச்ச இளைஞர்களுக்கெல்லாம் அரசாங்கமோ மற்றவங்களோ வேலை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இல்லை. பிரைவேட் கம்பெனிகள்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து வேலைங்கிறது எல்லாமே மாறி போச்சு. அதனால உடனடியா சுயமாக ஒரு தொழில் செய்யறது அப்படிங்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இந்த தெருவோரத்துல வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய அந்த தொழில்ங்கிறது இருக்கு. இப்ப கூட ஒருத்தர் பேசினாரு, அதிகபட்சம் ஒரு 2,000 ரூபாய் இருந்தா ஒரு முதல்ல வச்சு ஒரு தொழிலை நடத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வழிமுறைங்கிறது இந்த தெருவோர வியாபாரத்துலதான் இருக்கு. அதுல ஒரு 400, 500 ரூபாய், தினமும் 300 ரூபாய், சில நாட்கள் 500 ரூபான்னு இப்ப அவங்க சொல்றாங்க பாத்தீங்க. அவ்வளவுதான் ஒரு குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கான ஒரு வியாபாரம் கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ல அதை வந்து பண்றாங்க. அதுலதான் பெரிய அளவுக்கு அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இருக்கு. குறிப்பா ரொம்ப பின்தங்கிய நிலைமையில இருக்கக்கூடிய பெண்கள் காய்கறி வியாபாரம் பண்றது, பழம் வியாபாரம் பண்றது, கூடையில தூக்கி வியாபாரம் பண்றது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வெண்டாஸ்ங்கிறவங்க பலாயிரக்கணக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இருக்காங்க. மருத்துவமனைகளுடைய வாயில்கள்ல, அதே மாதிரி பெரிய பஜார்ல, மற்ற இடங்கள்ல, எல்லா இடத்துலயுமே அங்க இருக்கக்கூடிய ஹோல்சேலர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்து அப்படி தெருவுல வச்சு ஓரமா விற்கிறதுங்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கு. சமூகத்துல மிகப்பெரிய அளவுக்கு பின்தங்கிய நிலைமையில இருக்கக்கூடிய வறுமையில வாடுகிற மக்கள் இன்னைக்கு அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு தொழிலா எது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் தொழில் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இருக்கு. அதுல இன்னும் சமூகத்துல பின்தங்கிய நிலைமையில இருக்கிறவங்க அதுல பெரும்பான்மையாக அதுல இருக்காங்க. படிச்சவங்க, படிக்காதவங்க, முதியோர், இன்னும் கூட என்ன அப்படின்னா யாருக்கிட்டையும் கையேந்தாம நாம எப்படியாவது பிழைக்கணுங்கக்கூடிய அடிப்படையில உடல் ஊனமுற்றவர்கள் உள்பட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிற தொழிலாக இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் தொழிலுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு. அரசாங்கம் 10 கோடி பேர் இருக்கிறதாக சொல்றாங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2009 ஒரு பாலிசி உருவாக்குனாங்க. அந்த பாலிசியில என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ்ங்கிறது 10 கோடி பேர் இந்தியாவில் இருக்கிறதாக அவங்க ஒரு கணக்குங்கக்கூடிய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. அதனால எல்லா நகரங்கள்லயுமே ஒரு 2% இந்த மாதிரி வியாபாரத்துல ஈடுபடுறவங்க இருந்தாங்கன்னா அங்க ஸ்ட்ரீட் வெண்டிங் கமிட்டி அமைக்கணும், அவங்கள பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய செக்ஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ல அரசாங்கங்கிறது சொன்னாங்க. வெறும் அவங்களுக்கான தொழில்ங்கிறது மட்டுமல்ல, சமூக சேவையாக அவங்களுடைய தொழில்ங்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத இதுல இருக்கக்கூடியவங்க பார்க்கணும். பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மிக குறைந்த வருவாயில இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு ரொம்ப குறைவான விலையில பெரிய மார்ஜினே இல்லாம அவங்களுக்கான உணவுப் பொருட்களை இன்ன பிற பொருட்களை கொடுக்கறவங்க ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸ். அவங்க வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்படணும். இல்லைன்னா பெரும்பகுதியான மக்கள் வந்து வெறும் நெருக்கடிக்குள்ளாக பாத்தீங்க அப்படின்னா மாறிடுவாங்க. ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் சொன்னீங்க. எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வேலை வாய்ப்பு இல்லாம வேலை இழந்து அந்த மாதிரி எல்லாமும் இருந்திருக்காங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? அப்புறம் ரெசிடென்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். இப்போ இந்த வெண்டிங் ஜோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த கார்ப்பரேஷன் வந்து சில இடங்களை டெசிக்னேட் பண்றதுன்னு சொல்லி, அது என்ன மாதிரி அந்த அந்த வெண்டிங் ஜோன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கறது மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. வெண்டிங் ஜோன் அப்படிங்கிறது 2014 சட்டத்துல மத்திய அரசாங்கம் எல்லா இடங்கள்லயும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸுக்கு அவங்களையும் உள்ளடக்கி இன்க்ளூசிவா அவங்களை உள்ளடக்கி
அவங்க அவங்க கிட்டையும் அந்த அதிகாரம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு குழுவை வந்து வர்த்தக குழுங்கக்கூடிய அடிப்படையில ஒண்ணு அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதுல ஒரு 6 பேரு வியாபாரிகள்ல இருந்து இருப்பாங்க. அதுலயே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன இருக்குன்னா, பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடுங்கிறது இருக்கு. அதுல ஊனமுற்றவர்கள் அதுல இருக்கிறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா, பேக்வர்டு கம்யூனிட்டில இருக்கு, எஸ்சி கம்யூனிட்டில இருக்கு. இப்படி எல்லாத்தையுமே சேர்த்து 6 பேர் தான் அவங்க இருப்பாங்க. மற்ற அரசு அதிகாரிகள்ல இருந்து இந்த நம்மளுடைய குடியிருப்பு சங்கங்களுடைய பிரதிநிதிகள்ல இருந்து எல்லாரும் சேர்த்து 15 பேர் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வெண்டிங் கமிட்டிங்கக்கூடிய விஷயத்த அவங்க அமைச்சுக்கலாம் அப்படிங்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ல அந்த சட்டம் சொல்லுது பாத்தீங்க அப்படின்னா. தமிழ்நாட்டுல அது 2016 தான் அதுக்கான ரூல் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க. அதையொட்டி எல்லா இடங்கள்லயும் இங்க மாநகராட்சியில, நகராட்சியில, பேரூராட்சியில 3 இடங்கள்ல அமைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. சென்னை மாநகராட்சியில வெண்டிங் கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது. அந்த வெண்டிங் கமிட்டி அப்படிங்கிறது இங்க வந்து 15 மண்டலங்களாக அவங்க அமைச்சாங்க. இப்ப கோர்ட்ல அதை போய் சேலஞ்ச் பண்ணி அந்த வெண்டிங் கமிட்டிங்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பா கான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்குங்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ல அதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்கக்கூடிய பொசிஷன் இருக்கு. ஏன்னா மற்ற மாநகராட்சி எல்லாம் ஒரே ஒரு கமிட்டி தான். அதனுடைய அத்தாரிட்டி யாரு அப்படின்னு சொன்னா கமிஷனரு. இங்க வந்து மண்டல அதிகாரி கிட்ட கொடுத்தாங்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து இன்னைக்கு அதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்கக்கூடிய பொசிஷன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா. ஆகவே வெண்டிங் கமிட்டி இருந்துச்சுன்னா வெண்டிங் கமிட்டியில முடிவெடுக்காம கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவங்களை இடம் மாற்றம் செய்யறோம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில அப்படி பண்ணிடக்கூடாது. அவங்க வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ல வெண்டிங் கமிட்டிங்கக்கூடிய விஷயத்த கான்ஸ்டியூட் பண்ணது பாத்தீங்க அப்படின்னா. ரொம்ப நன்றி சார் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு எங்களுக்கு. இப்போ ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ரோடியூஸ் கீதா மேம். அவங்க திருவாரூரோட ரெசிடென்ட். அவங்க இப்போ அவங்களோட ஏரியால வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெசிக்னேட்டட் வெண்டிங் ஜோன் வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அதுல வந்துட்டு அதனால மக்கள் அங்க இருக்கிற ரெசிடென்ட்ஸுக்கு பல்வேறு இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி இந்த வெண்டிங் ஜோன் டெசிக்னேட் பண்றதுல ஒரு இன்க்ளூசிவான ப்ராசஸ் இருக்கா? ரெசிடென்ட்ஸையும் வந்து அவங்க கன்சல்ட் பண்ணி இந்த ஜோன் எல்லாம் இது பண்றாங்களா? இப்போ வெண்டர்ஸையும் கன்சல்ட் பண்றாங்களா? ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர் மீட்டிங் மாதிரி நடந்து இந்த இடங்கள் வந்துட்டு வெண்டிங் ஜோனா டெசிக்னேட் பண்ணப்படுறதா இல்லையாங்க இருக்கும். இவங்களோட கேஸ்ல என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணாங்க, அதை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறது வந்துட்டு கீதா மேம் கிட்ட இருந்து கேட்கலாம். Hi. Hello, can you hear me? Yes, yeah. Can I go ahead? Yes, please. சரி. இப்போ நான் முதல்ல சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, ஒரு ஸ்டடி குயிக்கா சொல்லிடுறேன். ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க மும்பைல. அதுல வந்து எவ்வளவு இவங்க இருந்தாங்க, ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு ஒரு ஸ்டடி எடுத்ததுல பார்த்தானா கடைசியில இவங்க வந்து இக்கானமியே சப்போர்ட் பண்றாங்க. they support the economy. இவங்க எல்லாரும் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா there will be a huge gap. வாங்குறதுல விக்கிறதுல the economy will almost collapse அப்படின்னு ஒரு ஸ்டடி வந்திருக்கு. அதை நான் சொல்லிட்டு அப்புறம் இதை ஆரம்பிக்கிறேன். ஆனா இதுல இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல தான் ப்ராப்ளம். அவர் சொன்ன மாதிரி இத முதல்ல நீங்க வெண்டிங் ஜோன் அப்படின்னு நீங்க போடுறீங்கன்னா ஒரு ஜோன் வந்து ஒரு இடம் இருக்கணும். முதலாவது எங்க ஏரியால வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஒரு வெரி வெரி பிஸி ஒரு எஸ் பெண்ட் இருக்குது, ஹெவி டிராபிக். அது 3 இடத்துல அந்த மாதிரி இடத்துல இதுல வால்ல வந்து அது கூட பிரைவேட் வால்ல வந்து வெண்டிங் ஜோன் அப்படின்னு போட்டாங்க. அப்புறம் அந்த இன்னொரு இடத்துல மாளவியா அவென்யூ அப்படிங்கிற இடத்துல மாளவிகா அவென்யூ அப்படின்னு போட்டாங்க. அது பேர் கூட தப்பு. சரியா? அந்த இடத்துல வெண்டிங் ஜோன் வைக்கவே முடியாது. பாவம் அந்த வெண்டரும் கஷ்டப்படுவாரு, போறவங்க வரவங்களும் கஷ்டப்படுவாங்க, வண்டி நிக்கிறதுக்கும் இடம் கிடையாது, ஹெவி டிராபிக். அந்த இடத்துல ஒரு ஃபுட்பாத் இருக்கு. அந்த ஃபுட்பாத்தை வந்து வெண்டிங் ஜோனா நீங்க பண்ணினீங்கன்னா அது வந்து இது எல்லாருக்குமே கஷ்டம். அதனால நீங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல தான் பார்க்கணும். டெஃபினெட்லி நீங்க வந்து புவனேஸ்வரோட இது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க கிளியரா வெண்டிங் ஜோன் போட்டிருக்காங்க. இட்ஸ் அ பிளான்டு சிட்டி. சில இடத்துல எல்லாம் நீங்க வெண்டிங் ஜோன் அப்படின்னு போர்டு போட்டு அந்த இடத்துல எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்து பாத்ரூம்ல இருந்து எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா வெண்டிங் ஜோன் இருந்தா கூட அங்க உட்கார்றவங்களுக்கு எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்தானோ. பாத்ரூம் வேணும், யாராவது டூ வீலர்ல வந்தாங்கன்னா நிறுத்தத்துக்கு இடம் வேணும், வாங்கிட்டு பத்திரமா போறதுக்கு ஒரு வழி வேணும். சோ அந்த மாதிரி வெண்டிங் ஜோன் நீங்க போட்டீங்கன்னா ஃபைன். பட் அங்க இருக்கிறவங்களை கன்சல்ட் பண்ணுங்க, எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு கமிட்டி போடுங்க. நாங்க வந்து we don't want to go to the court அந்த மாதிரி எல்லாம் போகாம வெண்டிங் ஜோன் எங்க ஏரியால போடுறதானா முதல்ல அங்க இருக்கிற ப்ராமினன்ட் ரெசிடென்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸை கூப்பிடுங்க, வெண்டர்ஸை கூப்பிடுங்க. கூப்பிட்டு ஏன்னா ஐ எம் வெரி வெரி கான்சியஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் நிறைய பேர் இந்த டிரான்சிட் இது இருக்காங்களே, பீப்புள் ஹூ கம் டு ஒர்க், அந்த ஏஎம்சி எல்லாம் பாக்குறவங்க வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சுட்டு வேற இடத்துக்கு போறவங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு வேணும். அவங்க ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு பெரிய ஹோட்டல்ல போய் உட்காந்து சாப்பிட முடியாது.
நிறைய பேர் இங்க சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. அதை பத்தி ஏன் பேசல தெரியல. அந்த கையேந்தி பவன் சொல்லுவாங்க, ஒரு கார்ட்ல வந்து சாப்பாடு, ஹியூஜ் கிரௌட். அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நீட் இருக்குது. அவங்க கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து சாப்பிட முடியும் அவங்களால. ஒவ்வொரு தடவையும் எங்க போவாங்க, அவங்க எங்க போய் சாப்பிடுவாங்க நாள் பூரா? இப்ப நம்ம வீட்லயே ஒருத்தர் வந்தாரு, ஒரு ஏஎம்சி என்னோட ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட பாக்குறதுக்கு, ஏதோ ஃபேனோ ஏதோ அதுக்கு வந்தாரு. அப்ப அவர் நான் கேட்டேன், நீங்க எங்க போறீங்க, எங்க சாப்பிடுறேன்? நான் ஒரு காமிச்சேன், மேடம் நான் இன்னைக்கு 8 இடத்துல நான் வேலையை முடிச்சானோ, நான் எங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி வர முடியாது. ஐ ஹாவ் டு ஈட். இதுலதான் இப்போ நான் ஹோட்டல்ல எல்லாம் போய் சாப்பிட முடியாது. ஐ ஹாவ் டு ஈட் at the vendor, street vendor கிட்ட தான் சாப்பிடணும். So there is a need. It supports the economy. Street vendors definitely தேவைதான். They give character to a city. சில இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா உட்கார்ந்துருப்பாங்க. So அந்த மாதிரி they are part of the society, part of the economy. அதை மறுக்கவே முடியாது. ஆனால் எவ்வளவு ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸுக்கு அதிகாரம் இருக்கோ, அந்த ஃபுட்பாத்ல நடக்கிறவங்களுக்கும் அதிகாரம் இருக்குல்ல. எப்படி அவங்க நடந்து எங்க போய் என்னத்தை எப்படி வாங்குவாங்க, நடுவில் எல்லாம் பிளாக் பண்ணி இருந்ததுன்னா. அதனாலதான் நம்ம we have to form a plan. அழகா பிளான் பண்ணி இந்த ஏரியாக்கு இந்த ஜோன் தான் வந்து ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் உட்காரலாம். சோ பீப்புள் வில் கோ. அங்க போய் உட்காந்து என்ன வேணுமோ சாப்பிடணுமோ, வாங்கணுமோ, சாமான் கறியாவோ பழமோ பூவோ, they can do that, right? இப்ப என்ன பண்ணாங்க, ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு கோர்ட் ஆர்டர்னு சொல்றாங்க. I'm not sure about that. இது எதெல்லாம் வந்து something, anything that has got wheels, எதை வந்து மூவ் பண்ண முடியுமோ, எதுக்கெல்லாம் சக்கரம் இருக்கோ அது அலவுடுன்னு ஒரு டைத்துல சொன்னாங்க. அப்படின்னு அந்த வெண்டர்ஸ் என்கிட்ட சொன்னாங்க. ஆனா அவங்க மூவே பண்ண மாட்டாங்க, வீல போட்டுருவாங்க, அங்கே இருப்பாங்க, ரைட்? சோ இதுக்கு வந்து கார்பரேஷன் என்ன பண்ணணும்னா, மேக் அ ப்ராப்பர் பிளான். எங்களை கன்சல்ட் பண்ணுங்க, we are all very ready to help. எந்த இடத்துல போட்டா கரெக்டா எல்லாரும் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுங்க. அழகான ஃபுட்பாத் நாங்க வந்து நமக்கு நாமே திட்டம் பிரகாரம் நாங்க வந்து we take the responsibility. நாங்க பணம் போட்டு நாங்க அந்த பியூட்டிஃபிகேஷன், பேமெண்ட் பியூட்டிஃபிகேஷன் பண்றோம். அதை நீங்க பிளாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்க என்ன பண்ண முடியும்? we need them because of the traffic. இப்ப நிம்மதியா போயிட்டு இருக்கோம், அதுல வந்து யாராவது வந்து நடுவுல வந்து உட்காந்துட்டாருன்னா it's going to be a problem. we support them completely. ஆனால் ஒரு கமிட்டி போட்டு, ஒரு இன்ஃபார்மலா கமிட்டி போடலாம். இன்ஃபார்மல் கமிட்டி போட்டு வெண்டிங் ஜோன்ங்கிறத ப்ராப்பரா பண்ணி, இந்த மாதிரி இட் வாஸ் லாஃபபிள். அந்த அவங்க இங்க எங்க ஏரியால வந்து பண்ணினது 3 இடத்துல போர்டை வந்து அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. போர்டு அடிக்கும் போது நான் கேட்டேன், சார் இங்க போர்டு அடிக்கிறீங்களே, எங்க அவங்க வந்து உட்காந்து வியாபாரம் பண்ணுவாங்க? அதுக்கு அவங்க சொல்றாங்க, எங்களுக்கு வந்து ரூல் கொடுத்தாங்க, எங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தாங்க, நாங்க பண்ணிடுறோம், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி பண்ணாம, ஒரு பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணாம, சிட் டவுன், எல்லா பார்ட்டிஸும், ஆல் தி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், கார்பரேஷன், நாங்க, அப்புறம் வந்து இந்த வெண்டர்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்காத்தி வச்சு, in a way that it doesn't impinge on any, அதாவது இன்னொருத்தரோட ரைட்ஸையும் அதை பாதிக்காம பண்ணணும். அப்புறம் இந்த சாப்பாடு வெண்டர்ஸ்ல வந்து இன்னொரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு. அவங்க தண்ணி எங்க கொட்டுறதுன்னு தெரியல, அவங்களோட எண்ணெய் எல்லாம் எங்க கொட்டுறதுன்னு தெரியல. அவங்க சிம்பிளி அந்த ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயினோட மேன் ஹோலை ஓபன் பண்ணி அதுக்குள்ள கொட்டிடுறாங்க, and it gets choked. இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. So why don't we sit down and talk about this? உட்காந்து பேசிட்டு நாங்க இங்கேதான் இருப்போம், போமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றது யாரையுமே ஹெல்ப் பண்ணாது. So we support them, we want them. இது நிறைய ஜனங்கள், ஆர்டினரி பீப்புள் do want this one, ஒரு சர்வீஸ். சாப்பிடுறதோ இல்ல சாமான் வாங்குறதோ. இப்ப நானே வீட்டுக்கு வரும்போது எவ்வளவோ தடவை அந்த கார்ட்ல வரவங்க கிட்ட வெஜிடபிள் வாங்கியிருக்கேன், பழம் வாங்கியிருக்கேன். இட்ஸ் சோ கன்வீனியன்ட், ரைட்? ஆனா என்னோட நடக்கிற இடத்த எனக்கு விட்டுருக்கு, அவ்வளவுதான் நான் சொல்லணும். Thank you. Thank you, ma'am. So you've raised a valid point. இப்போ எல்லா சிச்சுவேஷன்லயும் வந்து it's not residents versus street vendors. No, it's not. It's not an antagonistic situation. But ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு சொல்யூஷன் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும். And a majority of that lies with what the civic body also does with the planning and the footpath should be kept free. ஃபுட்பாத்தை விட்டுருங்க. ஏன்னா இந்த ஊர்ல வந்து ஒரு ஃபுட்பாத் போடுறதே கஷ்டம். ஒரு நல்ல ஃபுட்பாத் இருக்கு, ஜனங்க ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்க எங்களோட ராதாகிருஷ்ணன் நகர் ப்ளீஸ் வாங்க திருவான்மியூர்ல thousands of people take that footpath because of the heavy traffic. அதுல எது if you block it, நாங்க எங்க போவோம்? அவங்களுக்கும் ரைட்ஸ் இருக்குல்ல, அவங்களும் ஏழைதான், ஃபுட்பாத்ல போறவங்களும் ஏழைதான். அவங்க வந்து வியாபாரம் பண்ணல, அவ்வளவுதான். But they are also poor because that's why they are walking down, and walking is definitely better than driving anything. Therefore, so there has to be a proper plan. இதுக்கு பின்னால உட்காத்தி வச்சு, you don't have to go to the court and all that. யாரோ வந்து உங்களுக்கு சொல்ல வேணாம், நம்மளே பிராக்டிக்கலா உட்காந்து இது தேவை, ஆனா எங்க எப்படி எந்த மாதிரி நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிறதுல இருக்கு. Thank you so much, ma'am. We'll bring you in a later point to sort of say
what could possibly be the solutions Yeah. for it. I'd like to also bring in Nitya ma'am of Velachery. So she has also been dealing with street vendors, and they in their association and committee had also tried to mediate a solution. So if you could turn your video on, Nitya ma'am. பேசுறது கேக்குதா? Yes, yes. Yeah. So I'm actually representing our association on behalf of Deepa Mani, who was actually supposed to join. So because of family emergency, she is not able to. So I'm just stepping in for her. First of all, இங்க நாங்க இருக்கிற இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா ஃபுட்பாத் மேடம் கீதா மேடம் சொன்ன மாதிரி ஃபுட்பாத்ங்கிறதே ஒரு வந்து அரிய ஒரு திஸ் விஷயம் என்ன சொல்றது, இட்ஸ் அ பூன் மாதிரி, இட்ஸ் சம்திங் which doesn't happen. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரீசெண்டா வந்து இந்த ஃபுட்பாத் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது உடனேயே there were some street vendors who have put their vending stalls. அது வந்து and it is so hindering the movement of people. நடக்கவே முடியல. ஓவர் அண்ட் அபவ் தீபா மேம் வந்து she raised a ticket on the forum with the corporation. அப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க, the street vendor என்ன பண்ணிருக்காங்கனாக்கா, I think he has local MLA support என்னன்னு தெரியல. MLA சொன்னாரா 1 week கழிச்சு நீ வந்து திருப்பி கடையை போட்டுக்கோ, 1 week கண்ணப்படாத. ஸோ these are all like என்ன சொல்றது, ஒரு தப்பான விஷயம் இல்லையா? ஸோ நடக்கிறதுக்கே இங்க வந்து இடம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 100 feet ரோடுங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஹெவி டிராஃபிக் மூவ்மெண்ட் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரீட். எஸ்பெஷலி weekend evening times and weekend times there is a lot of rush and traffic gets jammed also very often. அதனால ஃபுட்பாத்ங்கிறது வந்து it was a boon for us to walk down to a nearby shop or something. அதுல வந்து இந்த வெண்டர்ஸ் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கையேந்தி பவன்ஸ் இந்த மாதிரி people வந்து செட்டப் பண்ணும்போது as long as it is not a hindrance to anybody or the people's movement, it is fine. அது வந்து ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸா அது ஆகும்போது I don't think first preference should be for the pedestrians, then come the vendors. ஏன்னா அவங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கே இடம் கிடையாது. And we have to walk down there. This is a school zone also. We are holding our children walking by and we are not able to move because there is an oncoming traffic and in the பக்கம் vendors, street vendors. So அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நாங்க என்ன பண்ண முடியும்? So we have to அது வந்து எப்படின்னா it comes at loggerheads. நாங்க வந்து வெண்டர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி போயிருது. பட் எங்களோட பிரச்சனை இது, அதையும் புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் இன்வேரியபிளி அந்த பிளேஸை வந்து லிட்டர் பண்ணிடுறாங்க. ஃபுல்லா கார்பேஜை தூக்கி போட்டுட்டு அழுக்கு பண்ணிட்டு நடக்கவே முடியாது, அந்த மாதிரி ஆயிருது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக் கன்சர்ன்ஸ் வி ஹேவ் இன் Velachery ஃபார் அஸ். So that's an important point you raise about safety, especially in busy roads and busy stretches. Yes. You are unable to use whatever little footpath, usable footpath. It's not something that's very common for our city, and not being able to use a little bit of the serviceable. கொஞ்சம் கூட மூவ் பண்ண முடியல. So we have to navigate through the oncoming and moving traffic. இதுல வேற என்னன்னா ஆப்போசிட் சைடுல ராங் சைடுல வேற நிறைய பேர் வருவாங்க to avoid the roundabout for the flyover katnadukala. So we have to, pedestrians வந்து we suffer a lot because of all these things. Thank you for bringing in that perspective, ma'am. I'll like to go back to Shobna, who has another vendor with us, who like to share what his issues have been. என் பேர் கிருஷ்ணமூர்த்தி. நான் பொஸ்டாவத்தில் கடை வச்சிருக்கிறேன், ஜட்டி பண்ண கடை வச்சிருக்கிறேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை நகர் முழுவதும் இன்னைக்கு வந்து வியாபாரம் என்பது குறைஞ்சி போயிருக்குது. ரொம்ப பிஸ்னஸ் என்பது ரொம்ப டெவலப்மெண்ட் குறைஞ்சி போச்சு. காரணம்னா எல்லாம் வந்து ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் ஆகி போச்சு. இந்த ஆன்லைன் முறையில் வந்ததுனால தான் சாலை ஒரு ஃபுட்பாத்தில் கடை போடுவோம் எங்களை மாதிரி வாழ்வாதாரம் என்பது ரொம்ப மோசமாக கேள்விக்குறாகி போகுது. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த சென்னை மாவட்டம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகளுடைய வாழ்வாதாரம் ரொம்ப கேள்விக்குறியா இன்னைக்கு மாறி போயிருக்குது. காரணம் இன்னைக்கு சாதாரணமாக நீங்க நடைபாதைகளில் கடை போட்டு தான் எங்களோட வாழ்வாதாரம், எங்கள் குழந்தைங்களை பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறது, எங்களால் வீட்டு வாடகை கொடுத்துட்டு நாங்கள் வந்து நேர்மையாக இந்த சமூகத்தில் எந்த தவறு செய்யாம, எந்த திருட்டு தொழிலுக்கும் எந்த சமூக செயல் செய்யாம நேர்மையாக வாழ்ந்து கொண்டு குறைஞ்ச வருமானத்தில் எங்கள் வாழ்க்கையை வந்து நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தை நாங்கள் நடத்தின்னு வரோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வெல்லிங் நம்பராக இருக்கிறேன். இந்த வெல்லிங் நம்பராக பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து 2014 வந்து பார்த்தீங்கன்னா
2014 இந்த சட்டம் வந்து மத்திய அரசாங்கம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. இந்த கொண்டு வந்து இந்தியா முழுவதும் அமல்படுத்துறாங்க. இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா அமல்படுத்தும் தமிழகத்திலேயே அந்த அமல்படுத்தி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் கமிட்டி வந்து சென்னை நகரத்தில் அமல்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமிட்டி வந்து முறையாக வந்து எங்களை வந்து கூப்பிடுறது இல்லை. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா 8வது ஜோனு, இந்த 8வது ஜோன்ல பார்த்தீங்கன்னா எங்களை முறையாக கூப்பிடுறதில்ல. எங்களை முறையாக வந்து அந்த கமிட்டி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதி கூட அவங்க மதிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா வந்து மோசமான நிலையை நீ வந்து எங்களை ஆலோசனை கேட்கறதில்ல, எங்களை எந்த முறையா எங்களை வந்து எதுவும் கன்சல்ட் பண்றதில்ல. அவங்கள விருப்பமா அவங்க கூட்டம் போட்டுக்கிறது, அவங்க விருப்பமா அவங்க எங்களுக்கு தகவல் ஒரு நாள் முன்னாடி தகவல் சொல்லுவாங்க. குறைஞ்சது எங்க வியாபாரத்தை விட்டு நாங்க வரணும் ஒரு நாள் முன்னாடி தகவல் சொல்லணும். அப்படி சொல்றது கிடையாது. குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சென்னை மாவட்டம் போது இன்னைக்கு வந்து 15 ஜோன் இருக்குது. இந்த 15 ஜோன்ல இதான் நலம் என்பது இருக்குது. குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து சாலை ஓரத்துல இன்னைக்கு நாங்க வந்து ஏன் அந்த தொழிலை தேர்ந்தெடுத்துட்டு வரோம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு என்பது கிடையாது. அப்ப வேலை வாய்ப்பு கிடையாதுன்றதுல அது நாங்க சுய வேலை நாங்களே தேடிக்கிறோம். அப்படி தேடி இருக்கும் போது அரசாங்கம் எங்களை வந்து பாதுகாக்கணும். காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து அரசாங்கம் தரப்புல சொல்றாங்க 10 கோடி பேர் இளைஞ்சிட்டு இன்னைக்கு படிச்சுட்டு இன்னைக்கு இருக்கிறான். அப்படி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்ல கொடுக்க முடியாது. அப்ப சுய வேலை அவங்கள தேடிக்கும் போது அவங்களை வந்து அங்கீகரிக்கணும், அவங்களை வந்து முறைப்படுத்தணும். அப்படி சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமிட்டி சொல்றதுதான் கொஞ்சம், அந்த கமிட்டி எங்களை முறையா பயன்படுத்துறது கிடையாது, முறையா எங்களை கூப்பிடுறது கிடையாது, முறையா தகவல் சொல்றது கிடையாது. இப்ப நாங்களே கடை இப்ப வந்து எதுனா சொல்லும் போது திடீர்னு நாங்க எப்படி எங்களால போக முடியும். குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சென்னை நகரத்துல வந்து இன்னைக்கு வந்து சாலை ஒரு சிடி ஒண்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்ச விலை இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஷோரூம்ல ரிலையன்ஸ் போன்ற கம்பெனி, கார்பரேட் கம்பெனிலாம் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களாம் வந்து என்ன பண்ணா வசதிப்படுத்திங்களுடைய வாழ்வாதாரம் அவங்க போய் அப்ப சிறு தொழில் சாதாரண ஒரு ஆட்டோ தொழில ஒரு கூலி தொழிலாளி ஆகட்டும், ஒரு சாதாரணமா ஒரு ஏதோ ஒரு பைண்டி தொழிலாளி அவங்களாம் எங்க வாங்குவாங்க பாத்தீங்கன்னா சாதாரண எங்களை சிடி ஒண்டர்ஸ்ல தான் வாங்குவாங்க. அப்ப குறைஞ்ச விலை நாங்க தான் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு தக்காளில இருந்து வெங்காயில இருந்து துணிகள்ல இருந்து எல்லாம் வந்து நாங்க 100 ரூபாய்க்கு வாங்கினா நாங்க ஒரு 10 ரூபாய் வச்சு இன்னைக்கு வியாபாரம். அப்ப அந்த மாதிரி தொழில் சாதாரண ஏழை மக்களுக்கு வந்து நாங்க ஒரு சேவையா வந்து நாங்க வந்து இன்னைக்கு அந்த மக்களுக்கு சேவை செய்யணுங்கிறோம். குறிப்பா வந்து சென்னை நகரத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஹோட்டல் பெரிய பெரிய ஹோட்டல்லாம் இருக்குது. சாதாரண ஒரு தோசை வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 110 ரூபா 120 ரூபா ஒரு தோசை விற்கிறாங்க. அப்ப எங்களா மாதிரி சிடி ஒண்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய குட்பாத்ல இருக்கக்கூடிய தான் இன்னைக்கு ரோட்டுகள்ல வந்து எந்த கலப்படம் செய்யாம எந்த அதுல வந்து உணவுப் பொருளை எந்த கலப்படம் செய்யாம அப்பயே செஞ்சு அப்பயே கொடுவாங்க. குறைஞ்சு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தோசை வந்து ரோட்ல சாலை ஓரத்துல 10 ரூபாய்க்கு 15 ரூபாய்க்கு தோசை வந்து கிடைக்குது. ஒரு இட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது. அப்போ பெரிய பெரிய ஹோட்டலாம் வந்து எப்படி போய் அப்போ நாங்க சாதாரணமா எங்க தொழில வந்து மக்களுக்கு ஒரு சேவையாக குறைஞ்ச வருமானத்துல நாங்க செஞ்சுனோம். அப்ப எங்களை வந்து முறைப்படுத்துறதுல இன்னைக்கு வந்து அரசாங்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது செய்யணும். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து சென்னை நகரம் முழுவதும் இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு சாலை ஒரு வியாபாரிங்கன்னா இந்த மக்கள் சாதாரண ஏழையுடைய மக்களை நாங்க வந்து பூர்த்தி போய் செய்யணும்ல நாங்க தான் இருக்கிறோம். ஆனா எங்களை ஒழுங்கான முறையில முறைப்படுத்துகிறது எங்களை ஒழுங்கா வந்து இல்லை. அது மட்டும் இல்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சென்னை நகரம் முழுவதும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பர்ஷத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வெள்ளாள தெரு இருக்குது, சுப்பிரமணிய தெரு, பல தெருவுகள் இருக்குது. அந்த பல தெருலாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து கடைகள் வந்தோம்ல இன்னைக்கு சாதாரணமா வந்து இந்த குடியிருப்பு சங்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே லாபமா வந்து அவங்களுக்கு இப்ப என்ன பண்றாங்க, ஒரு வீடு வாடகை விடுறாங்கன்னா அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க கடையா வந்து அவங்க மாத்துறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ண அப்போ வந்து அவங்களுடைய விலை வந்து சாதாரணமா 50 லட்ச ரூபாய் ஒரு கிரௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 2 கோடி ரூபாய் நீங்க விற்பனையா போயிடுது. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அது லாபமா வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த தொந்தரவுகளும் கிடையாது. அதனால வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு இந்த வாழ்வாதாரம். அதே நேரத்துல கொரோனா காலத்துல பாத்தீங்கன்னா 19 2020 வரைக்கும் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் தான் அரசாங்கம் அறிவிச்சது. அந்த தமிழ்நாடு முழுவதும் சென்னை மக்களுக்கு ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் தான் அந்த வீட்டுல கவர்மெண்ட் கொரோனா காலத்துல வீட்டுல இருங்க வெளியே வராருன்னு சொல்லுங்க. அந்த மக்களுக்கு உயிரை பாதுகாப்பு இல்லாம நாங்க உயிரை கையில பிடிச்சி தான் அந்த மக்களுக்கு நேரடியா போய் ஒரு சமூக செயலை செய்யறோம். அரசாங்கம் செய்ய முடியாத விஷயத்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் தான் நாங்க தான் போய் அந்த மக்களுக்கு குறைஞ்ச விலை பொருளை இன்னைக்கு கொடுத்து அந்த மக்களை நாங்க தான் பாதுகாத்தோம். அரசாங்கம் எதுவுமே பாதுகாக்கல. காய்கறில இருந்து மீன்ல இருந்து பூவுல இருந்து எல்லாமே இன்னைக்கு உணவுப் பொருள் தள்ளுவண்டில இருந்து உட்பட நாங்க தான் இன்னைக்கு வந்து சேவை செய்யணும். அப்போ அப்படியேப்பட்ட சேவை செய்யக்கூடிய எங்களை அரசாங்கம் வந்து எங்களை பாதுகாக்கணும். புரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா கொரோனா காலத்துல கூட இந்த அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு எந்த நிவாரணமும் எங்களுக்கு கொடுக்கல. எந்த நிவாரணமும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 ரூபா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு 5000 ரூபாய் கட்ட கூட எங்களுக்கு கொடுக்கல. அப்போ யாருக்கு இந்த அரசாங்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவை செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய நம்ம நாட்டுல எங்களுக்கு வந்து வங்கியில லோன் வாங்கிட்டு போட்டு கொள்ளடிச்சிட்டு போன அந்த மாதிரி அரசாங்கம் அவங்களுக்கு வந்து லோனை தள்ளுபடி பண்றாங்க. குறைஞ்சது பாத்தீங்கன்னா நிர்மலா சீதாராமன் நிதி அமைச்சர் வந்து 68,000 கோடி ரூபாய் அவங்களுக்கு தள்ளுபடி செய்யறாங்க. ஆனா எங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க, உங்களுக்கு பேங்க்ல போனா 10,000 லோன் கொடுப்பாங்க. போய் லோனு கேட்டா நீங்க இது எத்தணும்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் எத்தணும் சொன்னா நாங்களே இப்ப லோன் வாங்கிக்கிறோம். குறைஞ்சு நாங்க ரோட்ல மாசத்துக்கு 5000 ரூபாய் வாங்கினா மாசம் அவங்களுக்கு வந்து 7,000 ரூபாய் வட்டி கொடுக்குறோம். 10,000 வாங்கினா 1000 ரூபாய் குறைஞ்ச இல்லை நாங்க ரோட்ல வரோம். எங்களை வந்து அரசாங்கம் வந்து பாதுகாக்கிறது. அதே மாதிரி இன்னைக்கு சென்னை நகரத்துல குறைஞ்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்ச ஒரு 25 லட்சம் வியாபாரிகிட்ட இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் குறிப்பா சென்னை நகரத்துல போனா ஒரு 1 லட்சம் வியாபாரி. அப்போ 1 லட்சம் வியாபாரினா ஒரு குடும்பத்துக்கு 5 பேர்னா குறைஞ்சு நாங்க குறைஞ்சு நாங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 லட்சம் பேர் இருக்கிறோம். அது அரசாங்கம் கணக்குல எடுத்துக்கொண்டு எங்க வாழ்வாதாரத்தை எங்களை பாதுகாக்கணும் தான்
எங்களுடைய கோரிக்கை நாங்க வந்து இந்த அரசாங்கத்துக்கு வைக்கிறோம். எங்களை பாதுகாக்கணும். ஏன்னா நாங்க வந்து சமூக செயல் செய்ய போகாம, எந்த திருட்டு வேலை போகாம நேர்மையா நாங்க வந்து வாழ்க்கை நடத்தி நேர்மையா அந்த மக்களுக்கு சேவை செய்யறோம். ஒண்ணு இல்ல, இப்போ பொருஷத்துல பாருங்க, பொருஷத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஜார்ல ஒரு பொது கழிப்பு என்பது கிடையாது. பலாயிரம் மக்கள் வரக்கூடிய இடத்துல எங்கன்னா பொது கழிப்பு தான். அப்ப என்ன பண்றோம், பொது கழிப்பு இல்லாம பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாம் குழந்தை தூக்கிட்டு வராங்க. எப்படி அப்ப அவங்களுக்கான இந்த பிரிட்ஜுக்குள்ள பொருஷ பிரிட்ஜுக்குள்ள அவங்களுக்கு பாலத்துக்கு இல்ல, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கொள்கத்தை கட்டி கொடுக்கணும் தான். ஏன்னா பொதுமக்களுக்கு, ஏன்னா பெண்கள் என்ன ஆண்கள் எல்லாம் வராங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்த அரசாங்கம் வந்து பாதுகாக்கணும். அதுதான் மேடம் எங்களோட கோரிக்கை. நன்றி சார். உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி. இப்போ உங்களை வந்து நீங்க இப்ப வியாபாரம் செய்யற அதே மாதிரி அகற்றதுக்கு ஏதாவது இது அந்த மாதிரியான அட்டெம்ப்ட் ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா? இல்ல இப்போ பாண்டி பஜார்ல வந்து இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்ல வந்து எல்லாம் அங்க இருந்த வெண்டர்ஸ் எல்லாம் நாங்க மூவ் பண்ண சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்களையும் போக சொன்னா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்க வெண்டர்ஸ் எல்லாம் ஏத்துப்பாங்களா? அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? இல்ல எவிஷன்லாம் வந்து இருக்குது. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அதான் சொல்றேன், எங்களை வந்து மக்கள் வசிக்கூடிய இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து மக்கள் வந்து வாங்கிட்டு போறதுல எங்களுக்கு வந்து இடத்த ஒதுக்கணும். இப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் கட்டி கொடுத்தா ஆமா இல்ல, ஏற்கனவே வந்து எங்களுக்கு வந்து மாற்று இடம் கொடுத்தாங்க. இங்க வந்து எங்களை மாற்று அள்ளி குளத்துல கொடுத்தாங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து மக்கள் வந்து எங்க பொருள் வாங்குறது இல்லை. அங்க பாத்தீங்கன்னா பழைய பொருள்கள் தான் வாங்குறோம். நாங்க வந்து துணி வியாபாரம் செய்யறோம். பொருள் வந்து பூக்கடை, பழக்கடை, துணி வியாபாரம். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அங்க போதுமான இடம் வந்து எங்களுக்கு வசதி இல்லை. இது வரைக்கும் கொடுத்து நாங்க அங்க போல. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து இங்கேயே பொருள் பட்ஜெட் வியாபாரம் ஆகக்கூடிய இடத்துல எங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 200 300 எங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்போ உண்ணாங்க போட்டா நாங்க எப்படி வாழ்றது, எப்படி எங்க குடும்பம் போயிடுது. அப்போ மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடத்துல மக்கள் வந்து அன்றாட பொருளை பயன்படுத்துற இடத்துல எங்களுக்கு இடம் கொடுத்தாதான் நாங்க வாழ முடியும். அதில் தான் நாங்க வந்து அரசாங்கத்துக்கு நாங்க வந்து வேண்டுகோளாக நாங்க வைக்கிறோம். குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த சென்னை நகரத்துல அவர் வந்து 98% வந்து இந்த நாட்டு மக்கள் முதல்ல 1.5 வருஷம் ஆகி நாங்க செஞ்சிடோம். அதுல குறிப்பா நாங்க வந்து வேண்டுகோளாக வைக்கிறோம்னா, மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சருக்கு சென்னை நகரம் முழுவதும் குறைந்து ஒரு 10 லட்சம், அந்த 1 லட்சம் பேருக்கு 10 லட்சம் பேர் குடும்பம் அந்த குடும்பத்தை வாழுவது. அவருக்கு இந்த கோரிக்கை ஏற்றுக்கொண்டு சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு அவரு பாதுகாக்கணும், அந்த வியாபாரிகள் நல்ல திட்டத்தை உருவாக்கணும். அவர் வந்து முதலமைச்சராகி எவ்வளவு நாங்க டிவியில பத்திரிகையில பாக்குறோம், எவ்வளவு மக்களுக்கு நல்லது செய்யறாரு. அந்த நல்லதுல எங்களுக்கும் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு அவர் வந்து இதை கணக்குல எடுத்துக்கொண்டு எங்க வாழ்வாதாரத்தை அவர் வந்து மேன்மையாக எங்க குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு சிறு லோனு எங்களுக்கு வந்து ஒரு கொடுத்து எங்களை வந்து உதவி செய்து அந்த குடும்பத்தை பாதுகாக்கின்ற கோரிக்கையில தான் நாங்க வந்து முதலமைச்சருக்கு ஒரு வேண்டுகோளா நாங்க இருக்கிறோம் மேடம். ரொம்ப நன்றி சார். நீங்க முக்கியமான விஷயங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அதாவது இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து வெண்டர்ஸ் எவிக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிற அவங்க விற்கிற ஐட்டமுக்கு டிமாண்ட் இருக்கிற இடத்துலதான் வந்துட்டு அவங்க போய் கடை செட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷன் இல்லாத இடத்துல வந்து வெண்டர்ஸ் போக சொன்னா அவங்களோட லைவ்லிஹுட்க்கு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி வந்து நம்ம பேசுறோம். இப்போ திருவேட்டை சார் உங்ககிட்ட ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் ஃபியூ क्वेश्चंस. இப்போ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சிவிக் பாடி வந்து வெண்டர்ஸோட எங்கேஜ் பண்றது அப்படின்னா எப்படி வந்து எங்கேஜ் பண்றாங்க? இப்போ வெண்டிங் கமிட்டி பத்தி கிரீவன்சஸ் வந்துட்டு எடுத்து வச்சிருக்காங்க வெண்டர்ஸ். அப்புறம் சில இடங்கள்ல வந்து இந்த பாண்டி பஜார்ல காம்ப்ளெக்ஸ் போனீங்கன்னா வந்து லாட்டரி சிஸ்டம் மாதிரி ஸோ யாருக்கு லாட்டரியில கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் கிடைக்குதோ அவங்களுக்கு இன்னும் பிசினஸ் இருக்கும். மேல போகும்போது மக்கள் அவ்வளவு ஏறி போய் வாங்க போறது இல்லைன்னு போது ஒரே மாதிரியான விஷயங்கள் விற்கிறவங்க பக்கத்துல இருக்கும் போது எல்லாம். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு சிவிக் பாடி என்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் இது வரைக்கும் வெண்டர்ஸோட கன்சர்ன்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு? அதான் சிவிக் பாடியில கார்பரேஷன், இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய சென்னையில கார்பரேஷன் என்ன அப்படின்னா வெண்டார்ஸோட கூப்பிட்டு பேசணும். வெண்டார்ஸ் அசோசியேஷன் இருக்கு, அமைப்புகள் வச்சிருக்காங்க, அவங்களோட கூப்பிட்டு பேசி அவங்க எங்க வந்து என்ன வியாபாரம் என்ன இருக்கு, அந்த வியாபாரிகளை எப்படி வந்து ஒருங்கிணைக்கிறதுங்க இப்படி விஷயங்களை அவங்க வந்து பண்ணணும். ஸோ இப்போ பேசுறவங்க கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பல இடங்கள்ல அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அசௌகரியங்களை நிறைய சொன்னாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா. எல்லாரும் பார்க்குற பார்வையில எளிதா அப்படி சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. பொதுவா வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது அந்த சட்டத்திலேயே என்ன இருக்குன்னா, பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது நடக்கிறவங்களுக்கும் தேவை, அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வியாபாரம் பண்றவங்களுக்காகவும் அது 2 தரப்புலையும் பார்க்கணும். அதை வந்து முறைப்படுத்துறது தான் சிவிக் பாடியினுடைய ரோல். போலீஸு அதே மாதிரி அரசு அதிகாரிகள் அதை முறைப்படுத்தி ப்ராப்ளம் இல்லாம பெரிய அளவுக்கு டிராஃபிக் இல்லாம பொருத்தமான முறையில் அதை கண்ட்ரோல் பண்றது தான் அவங்களுடைய ரோல். பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை பண்ணணும். அதை பண்றது இல்லை. அப்புறம் கீதா மேம் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஏரியாவில் எங்க வந்து இந்த வெண்டாஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்த முடிவு பண்றதுங்கிறதுல அதுல கார்பரேஷன்ல இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கே ஒரு பொதுவான புரிதல் இருக்கிறது இல்லை. யாருமே இல்லாத ஏதாவது ஒரு ரோட்ல ஒரு இடத்துல அங்க போய் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படி ஒதுக்குற போது அவங்க அங்கேயும் இருக்கிறது இல்லை.
இப்ப நீங்க புரசவாக்கத்துல கேட்டீங்க, அந்த வியாபாரி சொன்னார் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவங்களுக்கு அள்ளிக்குள வளாகத்துல கொடுத்தாங்க. அள்ளிக்குள வளாகம் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ வந்து கோர்ட்டா இருந்தது. அங்க யாருமே போகல. அங்க யாரும் போய் வாங்குவதற்கான ஏற்பாடும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இல்ல. அதனுடைய விளைவு அந்த வியாபாரிகள் பூராமே எங்கேயாவது ஃபேக்டரிகள்ல, அதே மாதிரி சின்ன சின்ன மக்கள் கூடக்கூடிய இடங்கள்ல, திருவிழா காலங்கள்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் வியாபாரம் பண்ணுவதுங்கக்கூடிய அடிப்படையில மூவபிளா பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பேர் மாறி போயிட்டாங்க. இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு அடுத்தவங்க வந்து நிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய அளவுக்கு இன்னைக்கு நெருக்கடிங்கிறது இருக்கு. சிவிக் பாடி அதுல வந்து அந்த இது ஒரு அமைப்பை உருவாக்குனாலும், இப்ப பேசின அந்த 2 பேரும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வெண்டிங் கமிட்டியில இருக்கிறதா சொன்னாங்க. ஆனா அந்த வெண்டிங் கமிட்டியை கூப்பிட்டு அவங்கள வந்து அதை முறையா நடத்துறது, அவங்களுடைய ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்றது, அதுக்கு அரசாங்கம் வந்து என்ன வந்து அவங்களுக்கு சர்வீஸுங்கிற அடிப்படையில என்ன பண்றது, பப்ளிக் யூட்டிலிட்டிங்கிறதுல என்ன பண்ணணும், அதே மாதிரி இங்க வந்து நிறைய உணவு கடைகள் அவங்க இவங்க கீதா மேம் சொல்லும்போது கூட சொன்னாங்க, அந்த ட்ரைனேஜ்ல கூட்டிட்டு போயிடுறாங்கன்னு. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல சிவிக் பாடி எப்படி வந்து அணுகுறாங்க, என்ன பண்றாங்க, அதை எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க கூடிய ஆஸ்பெக்ட் தான் அதுல சிவிக் பாடி பண்ண வேண்டிய விஷயம். இப்போ லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் தொடர்ந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துகிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லி இருக்கும்போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை முறைப்படுத்தி, இப்போ இவங்க இல்லாம சென்னை நகரத்தை நம்ம யோசிச்சே பார்க்க முடியாது. ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் இல்லாம சென்னை நகரம்ங்கிறத ஒண்ணு யோசிச்சே பார்க்கவே முடியாது பாத்தீங்க அப்படின்னா. அப்ப என்ன இருக்குன்னா, அவங்களே வந்து எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி இணைச்சு அதை வந்து பண்ண வேண்டிய ஒட்டுமொத்த பொறுப்பும் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சிவிக் பாடிக்கு இருக்கு. இந்த அரசு நிர்வாகம் அந்த ஏற்பாடுகள் கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பக்காவா அவங்களுக்கு பண்ணணும். இது வந்து அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம், டவுன் ட்ராடனுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் மற்றதையும் பாதுகாக்கிற சம்பந்தத்தோடு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு வந்து டிராபிக் இருக்கு அப்படின்னா இந்த டிராபிக்கை எப்படி டைவர்ட் பண்ணலாம், எப்படி ஒன்வே ஆக்கலாம், எங்க என்ன பண்ணலாம், எங்க பார்க்கிங் வைக்கலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யோசிக்கிறாங்கல்ல, நம்ம நிர்வாகம் யோசிக்குது இல்ல. அதே மாதிரி ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ்ங்கிறதும் அதுல ஒரு உறுப்பு. அங்க இருக்கக்கூடியவங்களும் அதுல ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் இது. அவங்கள எப்படி வந்து பண்ணணுங்கக்கூடிய விஷயத்த அவங்களையும் இன்வால்வ் பண்ணி சிவிக் பாடிஸ் வந்து அதை பண்ணும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய அசோசியேஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து இன்வால்வ் பண்ணி பொருத்தமான முறையில அதை ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறதுக்கான காம்பினேஷன் தான் அந்த 15 பேர் கொண்ட குழு. அதுல இதெல்லாம் இருக்கு, இவங்க எல்லாம் இருக்கணுங்கிறது இருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா. இந்த அசோசியேஷன், வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் இருந்துச்சுன்னா, ரெசிடென்சியல் அசோசியேஷன் அதுல இருந்து கூட ஒருத்தவங்க இருக்கணுங்கிறது இருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வேலையை இவங்க செய்யறது இல்லைங்கிறது தான். அரசாங்கம் செய்யறது இல்ல, கார்பரேஷன் செய்யறது இல்ல, அவங்களுக்கு புரிதலும் இல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா. இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய அளவுக்கு டே டு டே ஜனங்க சென்னை நகரத்துக்கு நோக்கி நகரமயமாதல் நடந்துகிட்டே இருக்கு, பிழைக்கிறதுக்காக வந்துகிட்டே இருக்காங்க. என்ன வழின்னு தெரியல பாத்தீங்க அப்படின்னா. அதை எப்படி ரெகுலேட் பண்றது அப்படின்னு. டி நகர் இருக்கு அப்படின்னா அதான் சென்னையினுடைய முதல் பிளான்டு சிட்டி. 1920 அமைக்கப்பட்ட பிளான்டு சிட்டிங்கிறது அந்த சிட்டி தான் முதல் அமைக்கப்பட்டது. 100 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு டி நகரனுடைய தன்மையே மாறி போச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா. அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு என்ன தேவை? 200 55 டிவிஷன் 110 டிவிஷனா மாறி இப்ப 200 டிவிஷனா மாறி 224 டிவிஷனை நோக்கி இன்னைக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா. சரௌண்டிங், சென்னையினுடைய சரௌண்டிங் 484 சதுர கிலோமீட்டர் கூடிய விஷயத்த கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க. இதுக்குள்ள என்ன பண்றது அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்த அவங்க இந்த சிவிக் பாடி நிர்வாகம் தான் இதை பண்ண வேண்டியதுங்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு. அவங்களுடைய ஃபெயிலியர் தான் இது வந்து ஜனங்களுக்கான விஷயமாகவும் ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸுடைய விஷயமாகவும் அதை பார்க்கிற பிரச்சனையாக பாத்தீங்க அப்படின்னா மாறி இருக்கு. இதை ரெகுலேட் பண்ற இடத்துல அவங்க பண்ணணும். அதுல இது ஒரு சோசியல் ஆஸ்பெக்ட்ல இந்த இஷ்யூஸை கவனிக்கணும் பாத்தீங்க அப்படின்னா. கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் தொல்லையா இருக்கிறாங்கன்னு அவங்கள வந்து அடிச்சு விரட்டுறது, எங்கேயாவது கொண்டுகிட்டு போய் தள்ளி விடுறதுங்கிறது அது வந்து அவங்களுடைய வாழ்வாதார உரிமையை பறிக்கிறது. எப்படி இப்ப நம்ம வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ல நடக்கிறது நம்ம ரைட்னு சொல்றோமோ, அதே மாதிரி அதுல வாழ்வுரிமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா. கொஞ்சம் வசதி படைச்சவங்க, கொஞ்சம் வருமானம் மிகுதியாக இருக்கிறவங்க நம்ம பொருத்தமான முறையில நாம இது பண்ணிட்டோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்கிறதையும் சேர்த்து யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு. வெளிநாடுகள்லாம் இதுக்குன்னே பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, தனியா தூரத்துல மார்க்கெட் வச்சிருக்காங்க. எல்லாரும் கார் எடுத்துக்கிட்டு போய் ஷாப்பிங் பண்றவங்களா அங்க இருக்காங்க. இந்தியன் எக்கானமில மேடம் நீங்க சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இன்னைக்கு இது ஒரு பெரிய அளவுக்கு எது இருக்கு அப்படின்னா முறைசாரா பொருளாதாரத்துல இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் மற்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் பெரிய பொருளாதாரம் கூடிய ஆஸ்பெக்ட் சொல்றாங்க. வேர்ல்டு வைடா சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா. இது பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய துறை இது. இதுல நம்மளுடைய சிவிக் பாடி அதனுடைய நிர்வாகத்துக்கு போதுமான புரிதல் பாத்தீங்க அப்படின்னா இல்ல. இப்போ ஒருத்தருக்கு எதிராக இன்னொருத்தர் கோர்ட்டுக்கு போறதோ அல்லது பிரச்சனைகளை ஹேண்டில் பண்றதோ தான் அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இருக்கு. அது பொருத்தம் இல்ல. இன்னும் சென்னை நகரத்துல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அல்லது எல்லா நகரங்கள்லயுமே
அதிகமாகும். இதை எப்படி ரெகுலேட் பண்றது, எப்படி பொருத்தமா கொண்டுட்டு போறதுங்கக்கூடிய அடிப்படையில தான் இந்த பாலிசியே உருவாக்கப்பட்டது, சட்டமே உருவாக்கப்பட்டது. இந்த சட்டத்தை யாரும் படிச்சு பாக்குறது இல்ல, அமல்படுத்துறதுல இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட் தான் இருக்கு. அதை பண்ணணுங்கிறது தான் நான் முழுமையா கீதா மேம் சொன்ன அந்த ஆஸ்பெக்டை நான் வந்து உள்வாங்குறேன். பாத்தீங்க அப்படின்னா இணைஞ்சு அதை பண்ண வேண்டிய ஏற்பாடுகளை நம்ம பண்ணணும். ஒருத்தரும் இணைஞ்சு நிக்க வேண்டிய தேவைங்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு சென்னை நகரத்தினுடைய டெவலப்மெண்ட்ங்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ல. I'd like to bring in Nitya ma'am and Geeta ma'am. Nitya ma'am, I see you raised your hand. So, I just wanted to make this point. See, இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இது வந்து அவங்க வந்து ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்ங்கிறது வந்து சென்னையோட லைஃப் லைன் மாதிரி ஒரு வகையில. ஏன்னா சென்னை டி நகர்ல ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு, பாண்டி பஜார் ஸ்ட்ரீட் ஷாப்பிங்க்கு அண்ட் பாந்தியன் ரோட் ஷாப்பிங்க்குன்னு போற கூட்டமே அது வந்து வேறதான். இதுக்காகவே இங்க ரொம்ப தூரத்துல இருந்து எல்லாம் பீப்புள் வில் கோ அண்ட் ஷாப் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஆனா அதெல்லாம் என்னன்னா இட்ஸ் அன் ஆர்கனைஸ்ட் பிளேஸ், ஒரு ஆர்கனைஸ்டா இருக்கும். பர்மிஷன் வாங்கிட்டு பண்றாங்களோ இல்ல ஒரு இது ஒரு ஒரு பிளான்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடம் எல்லாம். பீப்புள் நோ வேர் டு கோ அண்ட் பை திங்ஸ், அப்படி இருக்கும். எங்களோட பிரச்சனை என்னன்னா இப்போ ஒரு ஒரு இடம் பார்த்த உடனே ஒரு ஃபுட்பாத்னு கட்டின உடனேயே நெக்ஸ்ட் 2 daysல வந்து ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் எப்படி வராங்க? Are they taking permission? Is there a civic body which is governing, giving them permissions for setting up the shop? இல்ல அவங்க எப்படி அங்க வந்து ஷாப் செட்டப் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது we don't know. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும் போதுதான் ரெசிடென்ட்ஸ்க்கும் அங்க வர வெண்டர்ஸ்க்கும் ப்ராப்ளமே வருது. அண்ட் மோரோவர் அந்த இடம் வந்து எப்போ ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வருதுன்னா when it becomes a problem just for even for movement, people நடக்கிறதுக்கு கூட கஷ்டமா இருக்கும் போதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ட்டுக்கு போறதோ இல்ல வெண்டர்ஸ்க்கும் ரெசிடென்ட்ஸ்க்கும் பிரச்சனை வர்றதோ இருக்கு. ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி அண்ட் கீதா மேம் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் which needs to be handled and resolved, addressed by the civic body involving the vendors and the residents. ரெண்டு பக்கத்தோடைய ப்ராப்ளம்ஸும் கேட்டு அண்ட் அவங்க தான் வந்து முடிவெடுத்து வெண்டர்ஸ்க்குன்னு தனியா ஒரு இடம் ஒதுக்கி அங்க போய் பீப்புள் வந்து ஷாப் பண்ற மாதிரி கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு வந்து சிவிக் பாடிக்கு தான். பிகாஸ் as everybody agrees, எல்லாருமே ஒத்துக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் ஆர் டெஃபினெட்லி நெசசரி. வி ஆல்வேஸ் ஒரு டிபெண்டன்சி அவங்க மேல கண்டிப்பா இருக்கு. நார்மல் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாஸ்லாம் தள்ளுவண்டியில கொண்டு வரவங்க கிட்டதான் வெஜிடபிள்ஸே வாங்குவாங்க. ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல there is no second thought. The problem comes only when there is a conflict. வந்து பெடஸ்ட்ரியன்ஸ்க்குன்னு ஒதுக்கப்படுற ஒரு இடத்துல வந்து வெண்டர்ஸ் வந்து உட்காந்துட்டாக்கா நாங்க எங்க நடக்கிறது? That is the point. Yeah, that's right. So yes sir. Yeah. Agree. Yeah. Hello? Yeah, yes, Geeta ma'am, you're on. I'll go ahead. Yeah, several things. Number one, இப்போ வந்து சிவிக் பாடி கிட்ட விட்டுலாங்கிறது இட்ஸ் a blanket statement. அது ரிப்பன் பில்டிங்ல உட்காந்துக்கிறவங்களுக்கு புரசவாக்கத்துல என்ன நடக்கிறது, ராதாகிருஷ்ணன் நகர் இங்க திருவான்மியூர்ல என்ன நடக்கிறதுன்னு பத்தி there is no idea at all. அவங்களுக்கு இருக்காது, நான் இருக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவும் முடியாது. That's why I said லோக்கலா இருக்கிற ஜனங்க, எங்க ஒரு 10 ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் இருக்காங்க, நாங்க எங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு, the police, because they have to sometimes they have to intervene. இத எல்லாத்தையும் அங்கங்க இருக்கிறவங்க, இதுதான் லோக்கல் what shall I say administration. இங்கதான் நம்ம லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை கொண்டு வரணும். இது கோர்ட்ல எல்லாம் போய் அந்த கோர்ட்ல இருக்கிற உட்காந்துருக்கிறவங்களுக்கும் they don't understand. Many times, very very often in the court level judgment எல்லாம் they cannot be implemented, and even if they are implemented, people will not listen to them. அதனால the best solution would be to take the people, the vendors in that area, எங்களை மாதிரி ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், சிட்டிசன்ஸ் ரெசிடென்ட்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிற அந்த போலீஸையும் கூப்பிட்டு இந்த லோக்கலா இருக்கிற பாடி ஆஃபீஷியல்ஸ் zone 13 zone 13 அவங்கள மாத்திரம் கூப்பிட்டு this is ஒரு மேப்பை வச்சுக்கிட்டு இந்ததான் மேப், இதுலதான் இங்க இருக்க போறாங்க. பட் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா இதெல்லாம் ஈஸியா பண்ணலாம், கஷ்டமே இல்லைங்க, எவ்வளவோ பண்ணிருக்கோம் நாங்க எங்களோட ஏரியால. this can be easily solved. ஆனா அவர் சொல்ற மாதிரி இந்த நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஒரு ஃபேமிலில இருந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு கடை போடுறாங்க, அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா தங்க தம்பி எல்லாமே கடை போட்டுருவாங்க. So it goes on increasing. Can this be controlled? ஏன்னா ஒரு இடத்துலதான் நீங்க போட்டீங்கன்னா பாவம் ஒரு ஃபேமிலில இருந்து ஒருத்தருக்கோ 2 பேருக்கும் தான் இடம் கிடைக்கும். There's no space.
இந்த சென்னையில ஸ்பேஸ் கிடையாது. சோ அந்த இருக்கிற ஸ்பேஸுக்குள்ள எல்லாருக்கும் உதவுற மாதிரி டெஃபினெட்லி ஐ வாண்ட் டு பை ஃப்ரம், ஐ வில் பை எனிவே, ஐ ஹவ் நோ சாய்ஸ் பட் டு பை. நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த நெசசிட்டி இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் கிட்டே இருந்து வாங்குறது. பட் தள்ளுவண்டி இஸ் a different thing. இந்த தள்ளுவண்டினா அவன் நடந்து போய்கிட்டே இருப்பான். தட்ஸ் நாட் வாட் ஐ அம் சேயிங். ஐ அம் சேயிங் ஒரு இடத்துல ஒரு பெர்மனண்டா போட்டுறாங்க, அந்த தள்ளுவண்டி வச்சுட்டு பெர்மனண்டா போட்டுறாங்க. பட் there is a need for இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ், துணியாகட்டும், கறியாகட்டும், பழமாகட்டும், பூவாகட்டும், இல்ல சாப்பாடாகட்டும். சாப்பாடு தான் மேஜர். அண்ட் சாப்பாடுல தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே வருது. அவங்க சொன்ன மாதிரி சுத்தி வர அழுக்கெல்லாம் போட்டுறாங்க, அதுக்கெல்லாம் பண்ணியாகணும். Therefore, it will have to be solved locally. It has to be done locally, and local administration. That's zone 13 or zone 13, and the zone 13 la ward 179. You can take the councillor now. 174, 178 அங்கங்க இருக்கிறவங்க அங்கங்க சேர்ந்து ஒரு சால்வ் பண்ணி ஒரு அமிக்கபிளா சுமூகமா இதுக்கு ஒரு தீர்மானம் நிச்சயமா கண்டுபிடிக்க முடியும். They are needed and we need our space also. Thank you. I think a lot of the conversation has pointed out that there's, like a gap in communication between the civic body. Maybe. A gap in communication between the civic body and the residents, and vice versa as well. So it's mainly about finding like a middle ground, and also the whole gap in understanding between the local economy and so Mr. Thiruveta pointed out that the town vending committee is something that is supposed to exactly solve for this, where they have your RWA representatives, your local vendors, so that the local conditions are taken into account when decisions are made. But clearly there is an issue with how the committee operates, as well as we've heard from the vendors themselves who are part of the committee. So I'd like to bring in some of our the participants who've raised some questions in the chat, and also I think Mr. Babu has raised his hand. So if you can come in, sir. I'm not sure if Mr. Is he there? Just checking. Okay. Hello. Yeah. Yes, Babu. Yes, Dr. Babu. No, I'm sorry. I joined bit late. I missed some conversations. But anyway, I just wanted to tell, as everyone was telling, every ward is different from the other ward. And again, the vendors, இப்போ அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க புருஷவாக்கம் is a established இது விண்டோ ஷாப்பிங்க்கு ஒரு இடம், அதுக்கப்புறம் மயிலாப்பூர் அதே மாதிரி தான். பட் இட் இஸ் மோர் ஆஃப் கமர்ஷியல் திங்ஸ். பட் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியால என்ன மாதிரியான ஷாப், பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர், நோ டவுட் அபவுட் இட். வி கேனாட் லிவ் வித்வுட் தெம். அது மாத்திரம் ரொம்ப ரொம்ப உண்மையான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். பட் த திங் இஸ் how accommodative is each other's space எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்றோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப என்னன்னாக்கா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இது இந்த அவர் சொன்னாரு ₹1 தோசை, தட்ஸ் ஆல் ஃபைன். ஃபுட் ஈட்டரிஸ் மெயின்லி ஈட்டரிஸ் என்னன்னாக்கா தே ஆக்குபை த ஃபுல் ஹோல் திங். என்னன்னாக்கா சி தே ஷுட் இப்ப எல்லாம் ஜிபே மாதிரி தே ஆர் கெட்டிங் அப்கிரேடட் ஆல்சோ. அதே மாதிரி தே ஷுட் ஆல்சோ டேக் அவேஸ் தான் கொடுக்கணுமே தவிர தே cannot convert the public space into an open kitchen, which is hazardous to the customers, for themselves, and to the residents, and to the pedestrians who walks. And ultimately ananaka they cannot walk, they have to walk in the middle of the street. Adhe mari there are different kind of vendors. We cannot generalize policies and guidelines for every for taking one vendor, because every vendor is a different. Ipo pathina materials, building materials vendors, they are very they are not a street vendor actually, but they are also being converted and considered as a street vendor, and they make so much turnover, and they block the whole road and the open godown. Even இளநீர் கூட முன்னாடி எல்லாம் ஒரு தள்ளு வண்டி, அது ட்ரைசைக்கிள்ல தான் வச்சிருந்தாங்க. இப்போ கொடோனாவே மாறிடுது. and it is more than like 500 square feet in the main road. எப்படி ஒவ்வொருத்தங்க there should be a carrying capacity, as many of the speakers said. Corporation people doesn't have any basic knowledge about each ward,
and each location, each road. Even the ward engineer doesn't know because he doesn't stay here. They just come and go for 2 years or 3 years. But only the residents knows the topography and the issues and what are the advantages and disadvantages. Residents, but they have not been consulted at all. Now another thing is the councillors and politicians who just take money and allot. They say எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்பேஸ் 2 லெட்டன் போட்டே இருக்கு பெசனர்ல ஒரு இடம் open space. Who is giving the letting it out the government space? Vendor சொல்றோம் ஒரு தள்ளு இஸ்திரி கரக்காடனே 3 லட்சம் 4 லட்சத்துக்கு இன்னொருத்தன் கை மாத்தி விடுறான். So what is we need, but at the same time you should also respect local residents. Ultimately residents இருந்தாதான் நீங்களும் வாழ முடியும். அவங்க இருக்கிறதுனால தான் நாங்க கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறோம். But where is the line? Nariya spaces is being let out. Every ward should have a vendor zone exclusively. Not எல்லாரும் வருவாங்க. எங்க இருந்தோ எல்லாம் டி நகர் போறாங்க. இன்னும் ஏன்னா ECRல இருந்து டி நகர் போற ஆட்களும் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? எவ்வளோ மால்ஸ் வந்தா கூட அங்க ECRல OMRல இருந்து கூட டி நகர் போறாங்க. அதனால எங்க இருக்கோ பொருள் அங்க தேடி கண்டிப்பா மக்கள் வருவாங்க. ஆனா எல்லா வார்ட்லயும் you should have a vendor zone or clusters. Like for example, நிறைய space is been misused, like MRTS station கிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா along the Buckingham Canal and even inside the giant building, they can be let it out to these local vendors, and that can be a big and a good opportunity to use that space, and it so that it is not misused. At the same time, every commuters and the local residents can go there. They have a parking space இருக்கு. இங்க எல்லாம் parking space கிடையாது. சில இடத்துல இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா internal roads are being bypass is being considered as bypass road to the main roads. So everywhere there is a traffic, and idla vendors their customers occupy a lot of space. So there are so many things which has to be addressed. Unless RWAs and public is being consulted, that too it should not be consulted in a mega every ward should have a consultation thing. Local. Every area, not even I say ward, even Shastri Nagar Tanya, Indira Nagar Tanya, they should have a consultation. It cannot have zone 13 consultation or zone 14 consultation or ward 174 consultation irka kudadu. Area wise consultation irundu, and we should know where, because people na enna solren, even the ward engineers or zonal officer has not walked on the roads, and they just go blindly drive away. Right. Babu's muted himself. Let me just. But again, I think the point of not being consulted is a grievance that both vendors and residents that is the thing in common. And I think in our comments in the chat, folks have raised some valid points. Mr. Sridhar has spoken about how there's no transparency in the process in which GCC manages the vending zones, how they assign who gets to be where. And the issue of bribes that street vendors have to pay to a plethora of people to actually keep their businesses going. So I think maybe Thiruvete sir, you can comment on this. இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் இந்த மாதிரி லஞ்ச தொல்லை அதுக்கெல்லாம் அதிகமா சப்ஜெக்ட் ஆகப்படுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அவங்க கடையை கண்டினியூ பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்ல வேற ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி நிறைய பேர் அதை பத்தியும் பேசியிருக்காங்க இந்த கான்வர்சேஷன்ல. சார் கேக்குறதா? அது என்கிட்ட கேக்குது. ஆமா ஆமா எஸ் சரி. ஆமா இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி
பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷரும் அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இருக்கு. நிறைய சொல்லியிருக்காங்க, நிறைய பேசியிருக்காங்க, நீங்களும் அது சம்பந்தமான டிஸ்கஷன் இது பண்ணியிருக்கீங்க. எந்த ஆட்சி வந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி இடத்த வந்து ஏற்கனவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. 10 பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல இன்னும் ஒரு 5 பேருக்கு இடம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிப்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா பொதுவா சொல்ற மாதிரி அவங்க சொன்ன மாதிரி கீதா மேம் கூட ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது, ஒருத்தர் வருவாங்க, அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பா குழந்தைங்க எல்லாம் வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே குடும்பத்தோட போய் ரோட்ல உட்காரணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க. நம்ம எலெக்ட் மனப்பான்மையில இருந்தே இஷ்யூஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா பொதுவா அணுகக்கூடாது. பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து உழைச்சா கூட ஒரு குடும்பம் வாழ முடியாத அளவுக்கு தான். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா, நான் கடை போட்டிருக்கேன்னா என் பக்கத்துல ஒருத்தர் வந்து யாரும் புதுசாலாம் கடையை போட முடியாது. அப்படி அனுமதிக்கவே மாட்டாங்க. ஒரு 15 பேர் கடை போட்டிருக்காங்கன்னா 15 தான் இருக்கும். 16 ஆக்கவே முடியாது. பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க பிசினஸ் பாதிக்கும் அப்படிங்கக்கூடிய அடிப்படையில இன்னொருத்தரை அனுமதிக்கவே மாட்டாங்க. கார்பரேஷனோ மற்றதோ ஏதாவது ஒரு இடம் கூட ஒதுக்கி இப்ப வந்து 2008 இருந்து இந்த இஷ்யூஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் கோர்ட்டு ஒரு ஜட்ஜை வந்து நியமனம் பண்ணி அவர் தான் சென்னையில இருக்கக்கூடிய எல்லா இதுக்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இடங்களுக்குன்னு அலாட் பண்ணி இப்ப எல்லா இடங்கள்லயும் இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் வந்து கடை போட்டிருக்காங்க. அப்படிதான் கடைகள் கூடிய விஷயங்கள் வந்து இங்க இருக்கு. புதுசா வர்றது வந்து அவங்க சொன்னது ஒண்ணு கரெக்ட். மார்க்கெட் ஏரியாவில எல்லாம் இருக்கிறது இங்க எப்படி அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் இருக்கு. புதுசா ஸ்ட்ரீட்ல வேற இடங்கள்ல போகும்போது அதுல தொந்தரவு இல்லாத அளவுக்கு அது பண்ணணுங்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா கரெக்ட். இப்பவே வந்து போன ஆட்சி மாறி இப்ப புதுசா ஆட்சி வந்திருக்காங்கிறது வரும்போதே எல்லா ஏரியாக்கள்லயும் இந்த ஏரியாவில் எனக்கு 5 கடை கொடு, எனக்கு 10 கடை கொடு அப்படிங்கக்கூடிய அடிப்படையில பொலிட்டிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் கூடிய விஷயங்கள் ஒரு பெரிய அளவுக்கு இருக்கு. இவங்க கூட சொல்லும்போது சொன்னாங்க, அதுல இதை பொறுத்தவரையிலையும் அது வெறும் ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் இஷ்யூ இல்ல. அவங்க ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸே கிடையாது. ஒரு கடைக்குள்ள ஒரு கடையை எடுத்து வியாபாரம் பண்ணாவே அவர் ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் கிடையாது. குடோன் வச்சிருந்தா அவர் ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் கிடையாது. பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸுக்குன்னு ஒதுக்கக்கூடிய இடமே என்ன அப்படின்னு சொன்னா 4 அடிக்கு 5 அடி 20 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்குள்ளதான் அவங்க உட்காரணும். இதுதான் ஏரியா. ஆகவே என்ன அப்படின்னா அப்ப நம்ம என்னன்னா பிளாட்ஃபார்ம் என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நடக்கிறவங்களுக்கான வழியை வந்து பொருத்தமா விட்டு ஆமா அந்த ஏற்பாடை வந்து பண்ணணும். அப்புறம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வியாபாரமாகாத எந்த இடத்துக்கும் வந்து ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் போகவே மாட்டான். கொடுத்தா கூட மீண்டும் எங்க வியாபாரமாகமோ அதை நோக்கி பாத்தீங்க அப்படின்னா அவன் பயணிக்க ஆரம்பிச்சிருவான். ஏன்னா அது அந்த இடத்தை ஏதோ அவன் சொந்தமும் கொண்டாட முடியாது. சார் சொன்ன மாதிரி இதை வந்து இத்தனை லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க போறாங்க வர்றாங்கன்ட்டு அப்படி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து பண்றதுங்கிறது இல்லீகல். அப்படி பண்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸுடைய ஆக்ட்லயே என்ன இருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்த அவரால் விற்கலாம் முடியாது, சொந்தமும் கொண்டாட முடியாது. அவர் ஒரு வியாபாரம் பண்றதுக்கான மட்டும்தான் அது இருக்கும். இப்படி யாராவது விற்பாங்கன்னா யாருன்னா பாலிடிக்ஸா பின்னாடி பேக் போன்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான இடத்துல இது கமர்ஷியல் கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ல விற்கிறது போறதுங்கக்கூடிய விஷயம்லாம். பாலிட்டிஷியன் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தன்னுடைய சொந்த ஆதாயத்துக்காக அதுக்குள்ள வந்து இன்வால்வ் ஆகாம இருந்தாவே பல விஷயங்கள் செட்டில் ஆயிடும். பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி வந்து அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியவங்களையும் அதை இணைச்சு பொருத்தமான வகையில நம்ம என்ன பண்றதுன்னு தான் நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஓவரால் வந்து ஒரு நகரம் அதை நம்ம டெவலப் பண்றோங்கும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய தேவையையும் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு இஷ்யூவை அணுக வேண்டியதுங்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இருக்கு. அதுல இருக்கக்கூடிய குறைபாடு அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் இப்ப நம்ம வந்து விவாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் அவருக்கு எதிராக இருக்காரா? கண்டிப்பா அவருக்கு வாய்ப்பே இல்லை. பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே நம்ம வந்து உணவுப் பொருட்களை வாங்குவதும் அதை உண்ணுகிற இடத்துலயும் நம்ம வந்து இருக்கோம். பொருள் தயார் பண்றதுலயும் சப்ளைங்கக்கூடிய அடிப்படையில அந்த இடத்துலயும் ஒரு பெரிய செக்ஷன் கூடிய விஷயங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இருக்கு. இதை பொருத்தமான முறையில நம்ம பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா மோதலும் மற்றதும் தான் நடக்குமே தவிர இந்த செக்ஷனுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ரெமிடி என்ன சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து பொருத்தமா ஒரு ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல அப்படிங்கக்கூடிய விஷயங்களை கூட இப்ப கல்கட்டாவில போனா அதுக்கான இடம் இருக்கு, டெல்லியில போனா அதுக்கான இடம் இருக்கு, மும்பையில அப்படிப்பட்ட மார்க்கெட் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் உருவாக்கி இருக்காங்க. மேல பார்த்தா பார்க்கா இருக்கும், உள்ள பெரிய மார்க்கெட் கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும். அதுவே கட்டப்பட்ட இதா வந்துட்டா ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸாவே வந்துட மாட்டாங்க. பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப ட்ரெயின்ல நம்ம ஜேர்னி பண்ணும்போது நிறைய பேர் வியாபாரம் பண்ணி வித்துக்கிட்டே வர்றாங்க. பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் கணக்குல தான் வருவாங்க. பாத்தீங்கன்னா தலைச்சுமையா வர்றவங்க, கார்ட்ல கொண்டுகிட்டு போறவங்க, ஒரு சின்ன ஏரியாவில போட்டு விற்கிறவங்க, திருவிழா காலங்கள்ல வந்து வியாபாரம் பண்றவங்க, இப்ப எல்லாமே இந்த இதுக்குள்ளதான் வருவாங்க. அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பல கோடி மக்கள் அதுக்குள்ள இருக்காங்க. நம்ம அக்காமடேட்டிவா அந்த இஷ்யூவை
பொருத்தமான முறையில அதை ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்கிறது தான். இங்க இருக்கக்கூடிய பொலிட்டீஷியன் அதை வந்து பொருத்தமான முறையில அதை டீல் பண்ணா அந்த இஷ்யூங்கிறது செட்டில் ஆகும். அப்படி செட்டில் ஆகிற மாதிரி பொலிட்டீஷியன் இல்லை. அவங்க இதுல எல்லாம் லாபம் கிடைக்கணும். சார் சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளியில தான் கல்லு மண்ணு கொட்டி வச்சிருக்காங்க, எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. வீடு கட்டுறவங்களே வெளியில கொட்டி வச்சிருக்காங்க, பெரிய பெரிய ஏற்பாடுகளும் பண்ணிடுறாங்க. பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த வாகனங்களும் போக முடியல. போலீஸ்காரங்க வந்தாங்கன்னா அவங்க காசு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க, இஷ்யூவை செட்டில் பண்ண மாட்டாங்க. பாத்தீங்க அப்படின்னா காசு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு. பல இடங்கள்ல பல இஷ்யூஸை நம்ம அப்படி வந்து எதிர்கொள்றோம். இது இன்னொரு டிஸ்கஷன்ல கூட சொன்னாங்க, நம்ம போய்கிட்டு இருக்கும்போது எதிர் திசையில வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி. எல்லாரும் வந்து அது என்ன கொஞ்சம் எஜுகேட்டிவா இதை அணுக வேண்டிய ஒரு விஷயம், எஜுகேட்டிவா அணுக வேண்டிய ஒரு இஷ்யூஸ். அதுல அப்படி நம்ம வந்து பார்க்கணும். அப்படிங்கறதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. போலீஸ்காரவங்க அவங்க கிட்ட மாமூல் வசூல் பண்ணுவாங்க, அதிகாரிகள் மாமூல் வசூல் பண்ணுவாங்க. பாத்தீங்க அப்படின்னா பொலிட்டீஷியன் மாமூல் வசூல் பண்ணுவாங்க. இது பூரா இந்தியா முழுக்க இது நான் ஏதோ இதுவா சொல்லல. ஏற்கனவே இதையெல்லாம் ஒரு ஆய்வு நடத்தி அவங்க எவ்வளவு தொல்லைக்கு உட்படுறாங்க அப்படிங்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் சொல்லி இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஒரு மெஷர்ங்கிற அடிப்படையில தான் சட்டமே வந்துச்சு. ஸோ இந்த சட்டம் அதுதான், அதுக்கான விஷயங்கள் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படி நம்ம வந்து அதை பொருத்தமாக ஹேண்டில் பண்ணணும். இது ஒரு சோசியல் இஷ்யூங்கிற அடிப்படையில நம்ம பொருத்தமா ஹேண்டில் பண்ணணுங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் நாங்க பாக்குறோம். பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த வகையில இருந்தாலும் நம்ம அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணணும். இன்னொன்னு பெரிய அளவுக்கு நம்ம மனிதாபிமானத்தோடு கருணையோடு அணுக வேண்டிய ஒரு விஷயம். பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம், நமக்கு நடக்கிறதுதான் பிரச்சனை, அவனுக்கு சாப்பாடே பிரச்சனை. சோ நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம். அதனால நான் வேண்டான்னு சொல்லல. நான் ஒரே விஷயம் எனக்கு என்னன்னா இதை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு எதிர்மறையா நான் சொல்லல. பாத்தீங்க நம்ம பொருத்தமா அணுக வேண்டியது, அவ்வளவுதான். ரொம்ப நன்றி சார். இந்த ஆக்ட பத்தி நீங்க அடிக்கடி சொல்லிருக்கீங்க. அதுவே வந்து ஆன் பேப்பர் எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் இருந்தா அது செயல்படுத்தப்படுறதுல வந்துட்டு நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் வந்துட்டு ஆக்டோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல வந்து நிறைய கேப்ஸ் இருக்கிறது வந்து 7 வருஷம் ஆயும் இன்னும் அது வந்துட்டு சரியா முறையா வந்துட்டு அமல்படுத்தப்படலைங்கிறது வந்து இதுல இருந்து தெரியுது. ஃபைனலா ஒரு கமெண்ட் மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் அவர்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு நம்ம டிஸ்கஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நன்றி. அவரு மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் ஓகே, தேங்க்ஸ் அருணா. நான் வந்து ரொம்ப வருஷமா இந்த பிரச்சனைய நாட் டைரக்ட்லி வித் வெண்டர்ஸ் பட் மோர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் what is the vendors issue affecting the other things நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா ராய்பேட்டா ஹை ரோடு வந்து 2-way டிராபிக் பண்றதுக்கு நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் நான் போயிருக்கேன். அவங்க என்ன பாலகிருஷ்ணன் தான் ஏதோ டிசியா இருந்தார். அவர் வந்து ரொம்ப டிராபிக் ஜாஸ்தியா இருக்கு சார், இது 2-way எல்லாம் பண்ண முடியாது, 1-way தான் இருந்தாகணும் அப்படின்னு. நான் கார்பரேஷன் ஏஇ கிட்ட நான் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணேன். கார்பரேஷன் ஏஇ என்ன சொன்னார்னா, எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை, நான் 2-way பண்றதுக்கு ஐ கேன் டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர் தான் பிரச்சனை. அது என்ன பிரச்சனைனா, அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயில் ஒண்ணு இருக்கு, 2 கோயில் இருக்கு அந்த ரோட்ல. அது வந்து ஃப்ளவர் வெண்டர்ஸ் ஆர் தேர். See, I have no problem with the vendors, but the problem is it is such a narrow road. Yes, vendors வந்து பேமெண்ட் இது பண்ணாங்கன்னா ஆள்னா ரோட்ல நடக்கணும், பஸ் போறதுக்கே இடம் இல்ல. அந்த ரூட்ல ஃப்ரம் வள்ளுவர் சாலை டு லஸ் நீங்க டிராவல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு. correct, I know. Corporation has to take the responsibility of really finding out what is the available space, fixing the vendors for the space. அவங்க they have to publish what are the list of vendors that are permitted to occupy the space. அந்த ஏஇ என்ன சொன்னார்னா, நான் ஒரு நாள் வந்து நான் எல்லாரையும் எடுத்துட்டு போயிடுவேன், 2 நாள் கழிச்சு அவங்களே திரும்பி வருவாங்க, ஏன்னா லோக்கல் தாதா அவங்களை பர்மிட் பண்ணுவாங்க பிரைப் வாங்கிட்டு. So this was in 2015. Situation has not improved. Mylapore street redesign 4 மாடா ஸ்ட்ரீட்ஸ் பேமெண்ட்லாம் போட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆர்கிடெக்ட் வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்ப பேமெண்ட்ல யூஸே இல்ல. The vendors are all sitting on the payments. There is no pedestrian who can walk on the payment. Yeah. What is the use of spending crores of rupees trying to do pedestrian friendly Mada streets and all that, and no pedestrian can use it? So GCC has the accountability of fixing. They have to publish who are the allowed vendors, what is the space allowed for them. சொன்னார் ஏதோ ஸ்பெசிபிக் ஏரியா ஃபார் த இது, அதை பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோமே. வாட் எவர் இஸ் அலவுட் வெண்டர்ஸ், லெட் தம் பப்ளிஷ் த லிஸ்ட் ஆஃப் வெண்டர்ஸ். வி நோ ஹூ ஆர் த வெண்டர்ஸ் அண்ட் ஹூ ஆர் த அன்ஆத்தரைஸ்ட் வெண்டர்ஸ். டெய்லி ஒவ்வொருத்தர் வந்து அண்ட் ஸ்ட்ரீட்ல எல்லாம் பானி பூரி எல்லாம் ஒத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க.
Who regulates the health and hygiene part of it? GCC ஓட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையா? யாருக்காவது வியாதி வந்தா எதனால வியாதி வந்ததுன்னு யாருக்கு தெரியும்? So there is an accountability that you can take it a step forward. Ask the GCC commissioner what exactly is the way you are going to provide the transparency to this issue. Yeah. We cannot leave it at that. ஏன்னா 7-8 வருஷமா இதே மாதிரி கதை தான் ஓடிட்டு இருக்கு. ஒன்னும் பண்றத ஜிசிசி ஒண்ணுமே பண்ற இருக்கிற கம்ப்ளைண்ட் நம்ம சிட்டிசன் ஃபைல் பண்ணாதான் ஏஏ வந்து இது பாக்குறான் எங்க சார் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு. அவன் வார்டு சுத்தியே பாக்குறது இல்ல அவன். So what is the responsibility of the AE to really find out what is happening in the ward? சிட்டிசன் ஃபைல் பண்ணாதான் அவன் கம்ப்ளைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்றது, அதுவும் கம்ப்ளைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்றது இல்ல, க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாம. Correct. So there is a responsibility for the GCC to do things on various issues, including making the AE responsible for every issue that is under his control. If the AE is not really authority, he is not really supervised based on the authority, and if one person in the zone office in Nungambakam takes issue in Mylapore or something, then what is the role of the AE in this whole thing, and what is the role of GCC in this whole thing? Yeah. We sympathize with the vendors, but the process has to be transparent enough for everybody to know what is really happening. Police வந்து நடுவுல வந்து bribe வாங்கி போறான். சாய்பாபா கோயில் Thursday அன்னைக்கு all the people are unauthorized vendors. போலீஸ்காரன் வந்து bribe பண்ணி வாங்கி தான் போறான் ஒவ்வொரு Thursdayயும், எனக்கு தெரியும். So what are we trying to do in terms of regulating this whole thing? That is my issue. Thank you. Yeah. So, Tiruveta, do you have anything to say? Do you want to respond, or we can close? ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், இதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணணும், அதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வெண்டாஸ் பூராமே சொத்து வாங்குறதுக்காக அவங்க வந்து சொத்து சேர்க்கறதுக்காக அவங்க உட்கார்ந்துல்ல, புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. நாமெல்லாம் கூட பொருத்தமான இடத்துல வேலை செய்யறோம், இதெல்லாம் இது பண்றோம், கை நிறைய சம்பாதிக்கிறோம், அடுத்துனா நம்ம லைஃப்ங்கக்கூடிய விஷயத்த நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம், பாத்தீங்கன்னா கனவு காண்றோம். அந்த வெண்டாஸுக்கு அப்படி இல்லை, அவங்களுடைய ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸுக்கு அப்படி இல்லை. அவங்க வாழ்க்கைப்படும் பாடு, அதுல இருந்து இஷ்யூஸை அவங்க போலீஸ்காரன் வாங்குறான்னா அதை கொடுத்தாவது அந்த இடத்துல நிக்கணுங்கிற நிர்பந்தத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க. ரெகுலேட் பண்றது மற்றதெல்லாம் கரெக்டு, இதை ரொம்ப ஹியூமினிட்டியா அந்த இஷ்யூஸை வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொல்றது. இந்த வெண்டாஸ் ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய அதுவே அதை வந்து அவங்க கரெக்டா கடைபிடிச்சிட்டாங்கன்னா, அரசாங்கம் அதை கராரா வந்து அமுல்படுத்தினாங்கன்னாவே பாதி பிரச்சனைங்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து தீரும். அதான் செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன். Yeah, implementation. So I think as a closing, I'd first like to thank all our participants for taking the time to really discuss this issue in great detail with us. So in the announcement in the webinar பத்தி GCC officials கிட்டயும் நாங்க ஷேர் பண்ணிருக்கோம். அவங்க யாராவது ஜாயின் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டோம், எல்லாரும் பிஸியா இருக்கேன்னு சொன்னாங்க. ஆனா ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரு மெசேஜா ஒருத்தர் அனுப்பிச்சது என்னன்னா, there is a huge street vendor survey going on at GCC. The idea is to identify proper space and facilities so these issues can be formally sorted out. ஸோ ஜிசிசியோட சைட்ல இருந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ அந்த சர்வே நடக்கிறது, ஸ்ட்ரீட் வெண்டர் சர்வே ஒன்ஸ் இன் 5 years அந்த ஆக்ட் படி பண்ண வேண்டியது வந்து இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த சர்வே முடிஞ்ச உடனே இந்த விஷயத்துக்கு எல்லாம் ஒரு தீர்வு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட சைட்ல இருந்து இது வரைக்கும் இப்போதைக்கு வந்த கமெண்ட். ஸோ சிட்டிசன் மேட்டர்ஸ்ல நாங்களும் இந்த இஷ்யூ கண்டினியூஸா ஃபாலோ அப் பண்றோம். We would like to cover this issue and what is the conflict between residents. நீங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது நன்றி. ஆனா இந்த எனுமரேஷன் ஜிசிசி பண்ற எனுமரேஷன் டெக்கேட்ஸா பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. And there is no proper committed thing. ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் they are telling the same thing. Enumerate பண்ணிட்டு இருக்காங்க, we are giving token அப்படின்றாங்க, ஒண்ணும் நடக்கிறது இல்ல. And another issue is now that we know the survey is going on, it's a good time to keep an eye on the process and for us also to reach out to the officials, push them on this issue. So this is a commitment that the GCC has undertaken. So I think now it's collectively up to all of us, the media, the residents and the vendors. So I hope we are able to ask, who is this street vendor? Basic. Who makes a street vendor?
Okay, thank you. A That lot was of things very, to ponder, and I would really Yeah. like to thank all the panelists. Sorry for the slight Thank you, thank you, thank you. thank you very much. So Thank we you. get Thank you, a thank you. recording Thank you. of the discussion. Yeah, thank you. So much, everyone. Thank you. Bye-bye.